नमस्कार मित्रों, आज आपणे बात करीशुं धोरण 9 विषय है गुजराती। तेमां पद्य 5 है गुर्जरीना गुह कुंजे। तेना कवि है सुंदरम। तो आपणे आ पद्यनुं जे स्वाध्याय है तेनुं संपूर्ण सोल्यूशन आ विडियो में जोवाना छीए। हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी लेजो, जेना कारणे आवनारा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे। आ पद्यमां पहलो प्रश्न है, प्रश्ननी नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। तेमां प्रश्न 1, गुजरीना गुह कुंजे काव्यमां कविने केवो अनुभव नथी थयो। तेमां जवाब आवशे ऑप्शन सी, भर उनाळे तप्या अहीं सघळीए। प्रश्न नंबर 2, आँख अमारी खुली अहीं पहेली कहीने कवि शुं कहेवा मागे छे। तेमां जवाब आवशे ऑप्शन डी, अहीं ज जन्म थयो हतो। प्रश्न नंबर 3, जीवननी सफलता निष्फळतानो उल्लेख क्यां जोवा मळे छे। तेमां जवाब आवशे ऑप्शन सी, जीवन जंगे जगत भम्या। प्रश्न 4, जीवनरूपी युद्धमां कवि क्या भम्या हता। तेमां जवाब आवशे ऑप्शन डी, जगतमां। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लखो। तेमां पहलो प्रश्न है, प्रारंभना जीवन माटेनो कविनो अनुभव शो हतो। आपणे आ प्रश्नों जवाब जोईए। अहींया प्रश्नों जवाब आपवामां आवेलो छे। कविनो प्रारंभना जीवन माटेनो पहलो अनुभव ए हतो के गुजरीना गृह कुंजे एमनो जन्म थयो। અહીં જ પાપા પગલી માંડી અર્થાત શૈશવ વીત્યું। એમના યૌવનની વાદળી પણ અહીં જ વરસતી હતી। એમનું યૌવન પણ અહીં જ પાંગળ્યું હતું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 છે। પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 2 છે, કવિનો વતન પ્રેમ કાવ્યના આધારે વર્ણવો। बीजा प्रश्नों जवाब अहीं स्क्रीन पर आपवामां आवेलो छे। अहीं स्क्रीन पर जोई शकाय छे। गुजरीना गृह कुंजे काव्यमां कविनो वतन प्रेम प्रथम पंक्तिथी छेल्ली पंक्ति सुधी व्यक्त थयो छे। आ वतनमां कविनो जन्म थयो छे। अहीं ज तेमनुं बाळपण वीत्युं अने यौवननी वादळीओ पण अहीं ज वरसी। आ वतनमा ज तेमणे त्रणेय ऋतुओनो अनुभव कर्यो। वतनना खेतरोमां, डूंगरोमां, कोतरोमां घूम्या, नदीओमां नाह्या, कुदरतना पाणेतरमां आडोडવાનો आनंद लीधो। आ वतनने पोताना तन धन अने पौरुषरूपी प्राण समर्पित कर्या। विश्वरूपी वाड़ीने सुफलित करवा कविए नस नसथी जीवनरस सींच्यो। आ वतनमां ज आनंद किल्लोल कर्यो। अनेक सुख दुखमांथी पसार थया। समग्र दुनियामां फरवानुं सौभाग्य प्राप्त थयुं, पण पोताना वतन जेवुं सुख क्यांय मळ्युं नथी। गमे त्यां गया पण कवि वतननी मायाने क्यारेय भूल्या नथी। आम काव्यनी दरेक पंक्तिमां कविनो वतन प्रेम छलकाय छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे। प्रश्न नंबर 3, नीचेना प्रश्नों 7-8 वाक्यों में उत्तर लखो। अहीं स्क्रीन पर जोई शकाय छे। तेमां प्रश्न नंबर 1 छे, तमारा बाळपणनो एकाद अनुभव तमारा शब्दों में लखो। तो आपणे आ प्रश्नों जवाब जोईए। अहीं स्क्रीन पर प्रश्नों जवाब आपवामां आवेलो छे। तमे विडियोनो स्क्रीनशॉट पण लई शको छो अथवा तो विडियो स्कीप करीने पण लखी शकाय तेम छे। आश्रे 12 वर्षनी उंमरे हूँ अने अमारा कुटुंबना सरखी उंमરના भाई बहनों वरसादनी मोसम मानवा मानावदर गया हता। अमारी साथे वडील पण हता। मानावदर गाम प्रकृतिनी गोदमां फूल्युं छे। गामनी नजीक खड़खड़ वहेती नदीमां नाह्या। काश्मीરના ચિનાર બાગ તેમજ નિશાન બાગની યાદ અપાવે એવા અહીંના સુંદર બગીચામાં
ગુલાબ, મોગરો, ચંપો, ચમેલી વગેરે રંગબેરંગી ફૂલોએ જાણે સુગંધની મહેફિલ જમાવી હતી. બોર, સેતુર જેવા અનેક ફળોથી વાડી શોભતી હતી. ખેતરોમાં શેરડીના રસને ઉકાળી એમાંથી ગોળ બનાવાતો હતો. અમને સૌને રકાબીમાં સોના જેવો પીળો ગરમ ગરમ ગોળ ખાવા આપ્યો. વાડીમાં હરણા મુક્તપણે ફરતા હતા. સસલા નાચતા કૂદતા હતા. ઝાડ પર ખિસકોલી ઉછળકૂદ કરતી હતી. હષ્ટપુષ્ટ ગાયો અને ભેંસો છાંયે ઊભી હતી. વાડીમાં આંબા ડાળે ઝૂલતી કોયલના ટહુકા, ગામના મંદિરના શિખર પર બેસી મધુર સ્વર રેલાવતો મોર, આકાશમાં દેખાતું મેઘધનુષ્ય અને વિશેષ તો પહાડ પરથી નીચે ઉતરતી નદીના પાણીને ઝીલતો મોર જાણે વર્ષાને વધાવવા પોતાના પીંછા પ્રસારી નૃત્ય કરી રહ્યો હતો. કુદરતની અનેરી રમણીય સૃષ્ટિમાં વિહરવાનો આનંદ અનેરો હોય છે, એનો અમને અનુભવ થયો. તો આ હતો પ્રશ્નોનો સંપૂર્ણ જવાબ. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. તો અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ શકાય છે. પ્રશ્ન નંબર 2. કાવ્યના આધારે ગુજરાતનું ગૌરવ દર્શાવતા મુદ્દા લખો. તો આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ. અહીં સ્ક્રીન પર પ્રશ્નનો જવાબ આપવામાં આવેલો છે. તમે વિડીયો સ્કીપ કરીને પણ લખી શકો છો અથવા તો વિડીયોનો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો. કાવ્યની પ્રથમ પંક્તિ ગુજરીના ગૃહ કુંજે અમારું જીવન ગુંજે ગુંજેથી ગુજરાતના ગૌરવની ગાથા શરૂ થાય છે. કવિની જન્મભૂમિ ગુજરાત છે. કવિએ ગુજરાતને સ્વર્ગથી પણ ચઢિયાતું કહ્યું છે. ગુજરાતનું સૃષ્ટિ સૌંદર્ય ખરેખર મન ભાવન છે. શિયાળામાં સળગતા તાપના ઠંડીમાં ઉષ્મા આપે છે. વસંત ઋતુમાં કોકિલના ટહુકાથી સૃષ્ટિ ગાજી ઉઠે છે. અષાઢ મહિનામાં વાદળોની ગાજવીજ સંભળાય છે. કુદરતે ગુજરાતને ખેતરો, ડુંગરો, કોતરો અને નદીઓથી શણગાર્યું છે. કુદરત જાણે પાનેતરમાં શોભી રહી છે. ગુજરાત અર્થાત વતનની માયાનો મમતાળું સ્પર્શ જ માનવીને જીવન જીવવાનો સધિયારો આપે છે. આ છે ગૌરવવંતી ગુજરાત. તો અહીં પ્રશ્નનો સંપૂર્ણ જવાબ આપવામાં આવેલો છે. અહીં આપણે જે પ્રશ્નો હતા તેનું સોલ્યુશન જોયું. હવે છે પ્રશ્ન નંબર 4. નીચેની કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો. આંખ અમારી ખુલી અહીં પહેલી, પગલી ભરી અહીં પહેલી, અહીં અમારા યૌવન કેરી વાદળીઓ વરસેલી. તો આપણે આ કાવ્ય પંક્તિનો જવાબ જોઈએ. અહીં નીચે સ્ક્રીન પર તેનો જવાબ જોઈ શકાય છે. બાળક જન્મે એટલે સૌ પ્રથમ એ આંખો ખોલીને ચારે બાજુ જુએ છે. કવિનો જન્મ એમની જન્મભૂમિ ગુજરાતમાં થયો. અહીં જ એમને પહેલી પગલી ભરી, અહીં જ એમનું શૈશવ વીત્યું. કવિ રૂપક અલંકાર દ્વારા યૌવનને વાદળી કહે છે. જેમ વાદળી વરસે અને અનાજ પાકે એમ કવિનું યૌવન ખીલ્યું. તો અહીં આપણે જે પદ્ય હતું તેનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય જોયું. આવા જ એજ્યુકેશનને લગતા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેના કારણે કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે.